ओम शांति सत श्री अकाल। मैं अमरजीत कौर दुआ आप जी के सामने फिर इस कड़ी विच एक ओंकार एक परम पिता एक परमात्मा दी आपां इस सीरीज़ विच खोज कर रहे हैं, उसनूं समझ रहे हैं ते उस नाल जोड़न दी आपां सत्संग कर रहे हैं। जपजी साहिब की व्याख्या चल रही है, विचार चल रहे हैं कि ने चिरां तो शुरू तो ही घड़ी फिक्स करिए, अपना टाइम कढ़िए अकाल पुरख दे नाल मिलन दा सिमरन करन दा। इस तरह 20 मिनट झट निकल जाएगा तो वो 20 मिनट जिहड़ा असीं रल के कर रहे हैं वो साडे जिंदगी दे सब तो कीमती 20 मिनट होएगा, क्योंकि असीं अकाल पुरख दी बाणी नूं समझ रहे हैं ते अकाल पुरख नूं मन विच मिल के उसकी बाणी नूं समझ रहे हैं ते असीं उसदे कहना उसदे हुक्म नूं समझ के अपने आप नूं बदल रहे हैं, अपने जिंदगी दे मकसद नूं समझ रहे हैं। ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सैस जिसनूं असीं कहने आ, सफलता जिसनूं असीं कहने आ, उसनूं समझ रहे हैं। जिहड़ा दुनियावी तौर ते सक्सैस है वो सक्सैस नहीं है गुरु जी दे ज्ञान मुताबिक। ते गुरु जी ने पिछले एपीसोड विच असीं गल कीती सी 27 पौड़ी विच, मतलब कि आई पंथी जिहड़ा कि सब तो वड्डी जोगियां दा पंथ है। जोगियां दे उत्ते गुरु जी गल कंपेयर कर रहे हैं ज्ञान नूं कि इस तरह नहीं कि घर छड़ के टुर जाना है ते अपने आप को इस तरह गरीबी विच ते डंडा फड़ना है ते कटोरी फड़ना है मंगता वर्गा, वो नहीं बनना है। मतलब आत्मक जिहड़ी गल है वो अंदर है, वो मन जितन की गल है। उस पौड़ी दे विच मन जीते जगजीत की भी गल हुई सी ते हुण आपां अगों जाना है इस पौड़ी दे विच। इत्थे भी गुरु जी 29 पौड़ी है भुगत ज्ञान, मतलब फिर गुरु जी गल करनगे उसी जोगियां ना, पर होर अगे आपां गहराई विच समझांगे कि गुरु जी की कह रहे। आओ रल के इस पौड़ी नूं पहला असीं उचारांगे फिर उसनूं समझांगे। भुगत ज्ञान दया भंडारन कटकट वाजे नाथ, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। ते इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपां सुनांगे। ओ योगी, if divine knowledge is your food, bounty, and mercy the server of that divinity, for in every being there is that life force vibrating, and in partaking this food, if you hear the divine music that is struck by He who knows the world Himself, the Lord Almighty, then will the illusions within be broken, and so will the distance that separates you from union with Him. All other disciplines and abstinences from the world of the yogis are useless. They but merely add on to one's ego's greatness. फिर गल कर रहे हैं गुरु जी भुगत ज्ञान दया भंडारन, मतलब कि जरा साडा खाना है डिवाइन नॉलेज खाना है, जड़ा साडा भोजन है वो की है डिवाइन खाना, जड़ा की है डिवाइन ज्ञान। दया भंडारन ते दया साडा जड़ा असी भंडार रखने आ, जे असी गुरु की सेवा वास्ते असी भंडार बना रखने आ ते भंडार चलाने आ, वो दया दे नाल भरिया होना चाहिए। मतलब इत्थे फिर गुरु जी कहते हैं जरा कि जोगियां दे कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि जोगियां जो कर रहे हैं वो फिर अपने आप को समझते हैं वो सही कर रहे हैं। ते कटकट वाजे ना ते बाबा इत्थे कहंदे ने खाना दे विच भी खाण वेले उस एक दी कटकट वाजे ना, तो उस एक दी कटकट विच उस एक दी याद करनी है, उस एक दी सिमरन करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ दे विच उस एक आया। तो जे असी एक एक खाना नूं खावांगे ते जो मिले असी खावांगे, उसकी याद विच फिर उस कटकट वाजे नाद उसकी म्यूजिक उसकी नाद उसकी वाह साढ़े विच पै गई तो असी उसनूं फिर याद करना सौखा हो जाएगा। जे आपां डिवाइन इंटलैक्ट दे नाल डिवाइन नॉलेज दे नाल संतुष्टता दे नाल दया दे नाल खाना नूं भंडारण नूं समझांगे ते खावांगे फिर वो साडी अवस्था बहुत उच्ची हो जाएगी। आप नाथ
ਆਪਨਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਥ ਹੀ ਸਭ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਥ ਹੀ ਸਭ ਜਾਕੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਿਚਡ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਥੀ। ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਅਤੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੱਚੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਸੱਚੀ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਟ ਵਾਜੀ ਨਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹੀਓ ਨਾਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸਾਧ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਾਧ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੋ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ, ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਸਾਧ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣੇ, ਮੰਨੇ, ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਹੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। For it is only by his will that union and separation happens. The happiness and sadness received because of relationships formed are but the manifestation of previous accounts on record, and only realizing this the walls of illusions will be broken. मतलब संजोग विजोग की जो गल हो रही है, संजोग मतलब मिलना, विजोग मतलब विछुड़ना, यूनियन सैपरेशन, ये सारा जड़ा हो रहा उस दे नाल या आपसी रिश्ते दे नाल भी संजोग विजोग दे दोए कार चलावे, उहियो ये दो कार नूं चला रहे। लिखे आवे भाग, ते वो लिखिया जांदा फिर तुहाडे भाग दे विच, डेस्टिनी दे विच अनफोल्ड होंदा है। मतलब कि ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੂੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨਗੇ 28th ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 30th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਨੀਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਈਟ। ਅਨਾਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਦ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੀਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ, ਚਮਕਦੀ ਸਿਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਜ਼ ਵਾਲਸ ਆਫ ਇਲੂਸ਼ਨਸ, to bow, wow, obey and remember only that one great one who is the base, the seed, the beginning of all, the one great one that is the true form and has no end and is forever indestructible and stays the same throughout the ages and all. ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ, ਸੰਪੂਰਨ, ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ 100% ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ, ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੇ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ ਪਣੇ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਅਨੀਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਆਦ ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਆਲ ਇਜ਼ ਦ ਸਕਸੈਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਅਨੀਲ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਥੀ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ
ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਧਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਮਰਦ ਬਣੇ, ਇਸਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਨਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੀਰਲਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਸਤਯੁਗੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਧਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਧਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਜੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਰ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਡਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ 29 ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।